یہ ہے وقت میڈیا۔ پھول تو پھول ہے آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں، کانٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں، دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں، پتے پیڑوں سے لگے ہو تو ہرے رہتے ہیں، دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں، پتے پیڑوں سے لگے ہو تو ہرے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، وہ ساتھ آ چکی ہے، وہ گھڑی آ گئی ہے جب آسمان ادب کے اس آفتاب کا استقبال کیا جائے جس کے وجود سے ہماری اردو ادب میں اجالا ہے، بلکہ گلشن ادب کے اس درخت کا استقبال کیا جائے جس نے پتہ نہ جانے کتنے ہی مسافروں کو چھاؤ اور تسکین اور راحتیں بخشی ہیں، وہ شخصیت جن کی فکر کی دہلیز پر فصاحت، بلاغت اور سلاست دست بستہ حاضر رہتی ہے۔ میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں تمام اساتذہ اور تمام جو ہمارے مہمانان رہے، بالخصوص صاحب صدر اور مہمان خصوصی کے حوالے سے، کہ کیا شان فقیری ہے کہ سلطان سے بیٹھے، کیا شان فقیری ہے کہ سلطان سے بیٹھے، پتھر پہ بھی بیٹھے تو اسی شان سے بیٹھے، پتھر پہ بھی بیٹھے تو اسی شان سے بیٹھے۔ تائیے دوستو زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے حضرت مہندر سنگھ اشنزی آبادی صاحب تشریف لائیں اور اپنے مخصوص قطعات سے، کلام سے، غزلیات سے نوازیں۔ حضرات یقیناً بہت اچھا مشاعرہ ہوا، نظامت قابل ستائش، شعراء کرام نے بھی اپنے اچھے اچھے اشعار سے نوازا اور آپ حضرات نے بھی ان کی حوصلہ افزائی کی۔ مجھے تو اس لیے حیرت نہیں ہوتی کہ میرے حصے میں تو اتنے ہی سامعین آتے ہیں جی جی، مگر خدا کا شکر یہ ہے کہ وہ سب سخن فہم حضرات ہوتے ہیں، بے شک سخن فہم حضرات ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشاعرہ سننے کے لیے آتے ہیں، دیکھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ بہرحال صاحب عزت تو اردو نے مجھے اتنی دی ہے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، بے شک، اتنی عزت مجھے اردو بے شک بے شک۔ اور کیا چاہتا ہوں۔ نبیل نے اصرار کیا ہے کہ میں کچھ نعت کے شعر بھی پڑھ دوں، تو اس سے پہلے کہ میں نعت کے شعر پڑھوں غزل کے کچھ شعر پڑھ دوں۔ جی ڈاکٹر صاحب سنیے، حضور یہ ڈالیاں پھولوں کی پریشان نہ ہو جائیں، کیا کہنے، سنیے حضرات، یہ ڈالیاں، اب میں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں، یہ ڈالیاں پھولوں کی پریشان نہ ہو جائیں، واہ پنچھی بھی کہیں ہندو مسلمان نہ ہو جائیں۔ واہ 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 واہ، یہ ڈالیاں پھولوں کی پریشان نہ ہو جائیں، کیا کہنے، پنچھی بھی کہیں ہندو مسلمان نہ ہو جائیں، واہ، اور اس نفرتوں کی آگ کے سیلاب کو روکو، کیا کہنے، اس نفرتوں کی آگ کے سیلاب کو روکو، برسوں میں بسی بستیاں ویران نہ ہو جائیں، واہ 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 واہ، اس نفرتوں کی آگ کے سیلاب کو روکو، واہ، برسوں میں بسی بستیاں ویران نہ ہو جائیں۔ واہ، میں اردو کے حوالے سے ایک مطلع ارباب اردو کی جانب سے کسی سیاسی جماعت کی طرف سے نہیں، عرض کیا کہ سر پہ رکھی ہوئی دستار بھی گر جائے گی، کیا کہنے، سنیے حضرات، سر پہ رکھی ہوئی، سر پہ رکھی ہوئی دستار بھی گر جائے گی، ہم سے الجھو گے تو سرکار بھی گر جائے گی، واہ 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 واہ، سر پہ رکھی ہوئی دستار بھی گر جائے گی، ہم سے الجھو گے تو سرکار بھی گر جائے گی، جنگ ہے، جنگ میں رشتے نہیں دیکھے جاتے، کیا کہنے،
जंग है, जंग में रिश्ते नहीं देखे जाते। हाथ कांपेगा तो तलवार भी गिर जाएगी। वाह 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 वाह। जंग है, जंग में रिश्ते नहीं देखे जाते। वाह, जंग है, जंग में रिश्ते नहीं देखे जाते। क्या कहने। हाथ कांपेगा तो तलवार भी गिर जाएगी। वाह। और रोज आते रहे यूसुफ के खरीदार, अगर क्या कहने। रोज आते रहे यूसुफ के खरीदार, अगर एक दिन कीमत बाजार भी गिर जाएगी। वाह 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 वाह। रोज आते रहे यूसुफ के खरीदार, अगर क्या कहने। एक दिन कीमत बाजार भी गिर जाएगी। क्या कहने। मैं बहुत मुख्तसर पढ़ूंगा, किसी एक मुझे नात के लिए भी हुक्म हुआ है। अरे नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गजल का ताश तो सर पर जरूर रखा है। क्या कहने। शुरा कराम खास तौर पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। गजल का ताज तो सर पर जरूर रखा है, वाह, मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा है। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। क्या कहने। वाह वाह वाह। गजल का ताज तो सर पर जरूर रखा है, मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा है। मैं चीख चीख के कहता रहा अदालत से, मैं चीख चीख के कहता रहा अदालत से, ये मेरे सामने किसका कसूर रखा है। वाह 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 वाह। चीख चीख के कहता, वाह 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 वाह। चीख चीख के कहता रहा अदालत से, ये मेरे सामने किसका कसूर रखा। वाह वाह वाह। भैया शाहिद अंजुम और अल्ताफ जिया मेरे छोटे भाई हैं। वो उस गज़ल के कुछ शेर सुनाता हूँ जो मैंने पिछले दिनों कराची के एक मुशायरे में कोरोना से पहले पढ़े थे वो, और उसके बाद मैं नाते बाग के शेर सुनाऊंगा। अरे वो बड़ी सख्त है यार, वो लोगों को समझ में नहीं आएगी, वो समझ में नहीं आएगी, लोगों को क्या फ़ायदा। तो सुनिए साहब, अगर ऐसा है तो सुनिए, मुझे क्या परेशानी। लेकिन ये है कि आपको दाद देनी पड़ेगी जी। नज़ीफ बहुत सख्त है उसकी, मगर जो आप अपनी मर्जी से हजरत सर जो अपनी मर्जी से सुनाना चाह रहे थे वो 2-3 शेर वो भी सुना दे। पहले वो सुन लीजिए। जी जी जी। मतलब कहा कि कभी मुंह फेर कर गुजरा नहीं हूँ, कभी मुंह फेर कर गुजरा नहीं हूँ, कभी मुंह फेर कर गुजरा नहीं हूँ, मैं जैसा भी हूँ तुझ जैसा नहीं। वाह 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 वाह। कभी मुंह फेर कर गुजरा नहीं हूँ, कभी मुंह फेर कर गुजरा नहीं हूँ, वाह, मैं जैसा भी हूँ तुझ जैसा नहीं हूँ। हवाएं हैं कयामत की मगर मैं, वाह, हवाएं हैं कयामत की मगर मैं अभी तक शाख से टूटा नहीं हूँ। वाह वाह। हवाएं हैं कयामत की मगर मैं अभी तक शाख से टूटा नहीं हूँ। शेर सुनिए हज़रात, ये मजमून शायद नया लगे आपको। अल्ताफ शाहिद भाई, अभी तक शाख से टूटा नहीं हूँ, वहाँ के लोग भी दुश्मन है मेरे। क्या कहने। वहाँ के लोग भी दुश्मन है मेरे, वहाँ के लोग भी दुश्मन है मेरे, अभी जिस शहर में पहुँचा नहीं हूँ। वाह 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 वाह। वहाँ के लोग भी दुश्मन है मेरे, वाह, अभी जिस शहर में पहुँचा नहीं हूँ। मेरी जान इस तरह मत देख मुझको। क्या कहने। मेरी जान इस तरह देख मुझको, तू दरिया होगा मैं प्यासा नहीं हूँ। वाह 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 वाह। मेरी जान इस तरह मत देख मुझको, तू दरिया होगा मैं प्यासा नहीं हूँ। हुकूमत तो लीजिए, मैं नात के भी कुछ शेर सुना दे। इरशाद। और ये वक्त भी मुनासिब है। बेशक भाई, ये बम्बई वाले हजरात को दरअसल मुझे, हाँ जी, सब मुतवज्जो हैं, पढ़िए सुनिए हजरात। इरशाद। कहता हूँ कि अल्लाह क्या कहने, मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे। वाह। अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे। अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। वाह 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 वाह।
اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے. کیا کہیں میں سوچنے لگوں تو مدینہ دکھائی دے. واہ زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے. کیا کہنے میں سوچنے لگوں تو مدینہ دکھائی دے. واہ. اور کانوں میں گھل رہا ہے میرے لہجے بلال. کانوں میں گھل رہا ہے میرے لہجے بلال. آواز کیسے دوسری کوئی سنائی دے. واہ واہ. کانوں میں گھل رہا ہے میرے لہجے بلال. آواز کیسے دوسری کوئی سنائی دے. واہ واہ واہ. ایک قطعہ اور سن لیجیے. ارشاد. اور شعراء کرام خاص طور پہ آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ مضمون شاید اس سے پہلے میں نے تو پڑھا نہیں. آپ بھی سنیے. عرض کرتا ہوں کہ لوگ سمجھے نہ تھے اسے جب تک. واہ. لوگ سمجھے نہ تھے اسے جب تک سب نشانے اسی کی جان پہ تھے. واہ. لوگ سمجھے نہ تھے اسے جب تک سب نشانے اسی کی جان پہ تھے. واہ. اور کس بلندی پہ اس کا سر ہوگا پاؤں ہی جس کے آسمان پہ تھے. واہ 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 واہ. آپ حضرات کی شاید سمجھ نہیں آیا. کیا کہنے. واہ واہ واہ. کس بلندی پہ اس کا سر ہوگا پاؤں ہی جس کے آسمان پہ تھے. ارے یار میں کچھ اور سنا دوں. دیکھیے میرے پاس بہت کلام ہے. آپ چاہیں تو صبح تک میں سناتا رہوں گا. کلام ختم نہیں ہوگا آپ کو. سنیے. یہ جاگنا سونا میرا یہ جاگنا سونا ہے سب نبی کے لیے. واہ. میرا یہ جاگنا سونا سب نبی کے لیے. نہ کوئی میرے لیے ہے نہ میں کسی کے لیے. کیا کہنے. واہ. نہ کوئی میرے لیے ہے نہ میں کسی کے لیے. میں آنسوؤں سے وضو کر کے شعر کہتا ہوں. واہ. میں آنسوؤں سے وضو کر کے شعر کہتا ہوں. غم حسین ضروری ہے شاعری کے لیے. واہ. غم حسین ضروری ہے شاعری کے لیے. یہ شعر سن لیجیے خاص طور پہ. واہ واہ واہ. غم حسین. واہ 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 واہ. ارے میرا کیا کہنے. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ. یہ شعر میں خاص طور پر سناتا ہوں. پوری دنیا میں کوٹ کیا جاتا ہے. غم حسین ضروری ہے شاعری کے لیے. یہ کون ہے شب ہجرت نبی کے بستر پر. واہ 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 واہ. یہ کون ہے شب ہجرت نبی کے بستر پر. یہ کون ہے شب ہجرت نبی کے بستر پر جو موت اوڑھ کے سویا ہے زندگی کے لیے. واہ 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 واہ. جو موت اوڑھ کے سویا ہے زندگی کے لیے. یہ کون ہے شب ہجرت نبی کے بستر پر جو موت اوڑھ کے سویا ہے زندگی کے لیے. کیا کہنے. یہ کون ہے شب ہجرت نبی کے بستر پر. یہ کون ہے شب ہجرت نبی کے بستر پر جو موت توڑ کے سویا ہے زندگی کے لیے. دو مختلف نعتوں کے دو تین دن شعر میں سنایا دیتا ہوں. اور سن لیجیے. جہاں تشنگی ہے دریا جہاں موت زندگی ہے. واہ. جہاں تشنگی ہے دریا جہاں موت زندگی ہے. وہ نگر تیرا نگر ہے وہ گلی تیری گلی ہے. واہ 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 واہ. جہاں تشنگی ہے دریا جہاں موت زندگی ہے. وہ نگر تیرا نگر ہے وہ گلی تیری گلی ہے. تیری یاد اگر نہ آتی تو میں نعت گو نہ ہوتا. واہ. تیری یاد اگر نہ آتی تو میں نعت گو نہ ہوتا. تیری یاد آ رہی ہے تیری نعت ہو رہی ہے. واہ 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 واہ. تیری یاد اگر نہ آتی تو میں نعت گو نہ ہوتا. کیا کہنے. تیری یاد آ رہی ہے تیری نعت ہو رہی ہے. واہ. سبھی بجھ چکے ہیں جگنو سبھی سو چکے ہیں تارے. کیا کہنے. خاص طور پر سنیے گا شعر. سبھی سوچ بجھ چکے ہیں جگنو. سب حضرات شرکت فرمائیے شعر میں.
सभी बुझ चुके हैं जुगनू, सभी सो चुके हैं तारे, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ मेरी शम्मा जल रही है। वाह 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 वाह, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ मेरी शम्मा जल रही है। वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। वाह क्या कहने। सभी बुझ चुके हैं जुगनू, क्या कहने, सभी सो चुके हैं तारे, क्या कहने। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ मेरी शम्मा जल रही है। देखिए इसके हवाले से मैं गुलाम मुस्तफा हूँ मेरी शम्मा जल रही है, मुझे एक नात पाक का एक शेर याद आया, उसका मतलब सुनाता हूँ मैं एहतियातन और फिर वो शेर। और ये हकीकत है कि वो रहमतुल लिल आलमीन है, जितना आपका हक़ है उतना ही मेरा भी हक़ है। तमाम आलमीन के लिए भेजे गए वो रसूल बनाकर, सिर्फ वो किसी एक मज़हब के नहीं है, वो तमाम मज़ाहिब के हैं, पूरी कायनात के। काश इन आँखों से देखूं मैं भी कुएं मुस्तफ़ा। वाह, काश इन आँखों से देखूं मैं भी कुएं मुस्तफ़ा। आरज़ूए मुस्तफ़ा है जुस्तजूए, आरज़ूए हक़ है यारो जुस्तजूए मुस्तफ़ा। वाह, आरज़ूए हक़ है यारो जुस्तजूए मुस्तफ़ा। वो शेर सुनिए, आरज़ूए हक़ है यारो जुस्तजूए मुस्तफ़ा। लोग मुझको क्या समझते हैं मगर मैं कौन हूँ। क्या कहने, लोग मुझको क्या समझते हैं मगर मैं कौन हूँ। लोग मुझको क्या समझते हैं मगर मैं कौन हूँ। इंकशाफ़े राज होगा रूबरूए मुस्तफ़ा। वाह 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 वाह, इंकशाफ़े राज होगा रूबरूए मुस्तफ़ा। वाह वाह, लोग मुझको क्या समझते हैं मगर मैं कौन हूँ। इंकशाफ़े राज होगा रूबरूए मुस्तफ़ा। क्या कहने। आखिर में एक मतलब और दो शेर में देता हूँ, वो भी सुन लीजिए। और बातबार शायरी कि उसके अंदर अक़ीदतों के साथ साथ जाहिर है अगर इल्म ना हो, मुतालिया ना हो तो आप शेर कैसे कहा जाएगा। अक़ीदत है अपनी जगह। सुनिए, शिरकत फरमाइए सब हज़रात। उठा जब अब्र रहमत आमना बीबी तेरे घर से। वाह, उठा जब अब्र रहमत आमना बीबी तेरे घर से। सदा हर सब से आई इधर भर से इधर भर से। वाह, उठा जब अब्र रहमत आमना बीबी तेरे घर से। सदा हर सब से आई इधर भर से इधर भर से। सदा हर सब से आई इधर भर से इधर भर से। और न मजबूरी है मौसम की न पाबंदी हवाओं की। क्या कहने। सुनिए सब। न मजबूरी है मोहसिन की न पाबंदी वफाओं की हवाओं की। सदा हर सब से आई इधर भर से इधर भर से। न मजबूरी है मौसम की न पाबंदी हवाओं की। ये उनके फैज़ का बादल है जब चाहे जिधर बरसे। वाह 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 वाह, ये उनके फैज़ का बादल है जब चाहे जहाँ बरसे। वाह, जिधर बरसे। ये मौसम की न पाबंदी हवाओं की। क्या कहने। ये उनके फैज़ का बादल है जब चाहे जिधर बरसे। और मुझे चश्मे हिकारत से न देखो देखने वालों। वाह, मुझे चश्मे हिकारत से, मुझे चश्मे हिकारत से न देखो देखने वालों। मैं कतरा हूँ मगर निस्बत तो रखता हूँ समंदर से। वाह 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 वाह, मैं कतरा हूँ मगर निस्बत तो रखता हूँ समंदर से। बहुत खूब, जिंदाबाद। दोस्तों, मुशायरे के इख्तिताम पर मैं इस मुशायरे के सदर आली जनाब मोहतरम अहमद अंसारी साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ चंद सताती खिताब से, चंद सताती जुमलों से, कलिमात से नवाज़े हमें। ज़ोरदार तालियों से इस्तक़बाल फरमाइए, ज़रूरी भी है हमारे लिए तबर्रुक। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।